لیکن فیصل کامران اب ببر شیر ہیں. جہاں پر تعریف کی بات ہو تو کہتے ہیں یہ بالکل قرض کی مانند ہوتی ہے. عوام الناس کے لیے ایک افسر کھڑا ہو جائے اور یہ ثابت کر دے کہ میں ڈی اے جی صرف پولیس کا نہیں ہوں، میں پورے لاہور کا ڈی اے جی ہوں، میں ہر ایک کا ڈی اے جی ہوں، میں ہر ایک کے حقوق کی، ہر ایک کی عزت کی تحفظ کروں گا. ڈی اے جی آپریشن کی میٹنگ چل رہی ہے ایس ایچ اوز کے ساتھ قلعہ گجر سنگھ میں، لاہور کے تمام ایس ایچ اوز کے ساتھ. اسی دوران افسران بالا سے کال آتی ہے اور ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ناکہ پر سرعام اسلحہ لے کر گھومنے والے شہری کو پکڑا تھا. کس نے پکڑا تھا؟ شفیق آباد کے 4 اہلکاروں اور شہباز تھانے دار نے، یعنی کہ 4 کانسٹیبل نے اور شہباز تھانے دار نے ان کو پکڑا تھا ناکے کے اوپر. رشوت لے کر اسلحہ سمیت چھوڑ دیا جو اس کا لائسنسی اسلحہ تھا. ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران نے 5 پولیس اہلکاروں اور تھانے دار پر ڈکیتی کا مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی. کہ ایک تو اس کے پاس لائسنس موجود تھا اسلحے کا، اس نے اپنی ڈب میں لگایا ہوا تھا، آپ نے لائسنس چیک کیا اور پھر اس سے بلیک میل کر کے آپ نے اس سے پیسے ہتھیائے. آپ ایپ کے اوپر درج کرتے، ایپ ایکٹیویٹ ہوتی، پتہ چلتا تمام اداروں کو. اگر ایپ نہیں تھی تو تھانے میں لے جا کے آپ تھم امپریشن لیتے، سارا پتہ چل جاتا. یہ بالکل ڈی اے جی آفس کے ساتھ ہی ناکہ لگا ہوا تھا. یعنی کہ ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران جس دفتر میں براجمان ہوتے ہیں، جس دفتر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، یعنی کہ کتنی زیادتی اور ظلم کی بات ہے کہ اس سے چند گز آگے ایک ناکہ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ شہری کو لوٹ لیا جاتا ہے. آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ میرے لیے پولیس افسر چاہے وہ وردی میں ہے یا بغیر وردی کے ہے یا عوام ہے، آپ نے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، وہ سب کے سب میرے ہیں اور میں ان کا محافظ ہوں. اور یہ خبر مجھے جی ٹی وی کے کرائم رپورٹر جواد شاہ سے ملی ہے، یعنی کہ ہم نے ان سے لفٹ کی ہے یہ خبر. میرا نام یاسر شمون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. پنجاب پولیس نے بڑا آنیسٹ، بڑا دلیر، بڑا نڈر اور بڑا بہادر پولیس افسر پیدا کیا ہے. ان افسروں کے اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں تو ظاہر ہے وہ کاؤنٹ لیس ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. اور رب العزت نے آج ان کو ایک بہت بڑے عہدے اور بہت بڑے مرتبے کے اوپر بٹھایا ہوا. تو ان میں سے ایک ایسے مرد مجاہد کے حوالے سے ضرور بات کریں گے جس کا نام ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران ہے. جہاں پر تعریف کی بات ہو تو کہتے ہیں یہ بالکل قرض کی مانند ہوتی ہے. ادا نہ کیا جائے تو بندے کا جنازہ بھی رائے گاہ ہی جاتا ہے. جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کی دعائیں شاید ہوا میں معلق ہی رہ جاتی. میں اپنے کندھوں کے اوپر ایسا کوئی وزن لے کر اس دنیا سے نہ جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی اپنے اوپر کو بھار رکھنا چاہتا ہوں. فیصل کامران نہایت پڑھے لکھے، مدبر، نہایت ہی جافشانی سے کام کرنے والے، ایک ایسا بیوٹیفل آفیسر جس نے لاہور کے سیکیورٹی کے حوالے سے نقشے کو نہ صرف بدلا بلکہ اس نے ہر اس جرمدار انسان کو نشان عبرت بنایا ہے جس نے کرپشن کی ہے، جس نے جرم کیا ہے، جس نے اس شہر کی رگوں میں زہر گھولنے کی کوشش کی ہے. کئی پولیس افسران ان کے ریکارڈ میں ایسے موجود ہیں جن کو انہوں نے ڈسمس کیا، ان کو تھانوں میں بند کیا، اور اس دفعہ تو اپنے احتساب کے نظام کو اتنا زبردست مربوط کر دیا ہے اس مرد کلندر نے، اس لڑکے نے. یار ہم سے چھوٹا ہی ہے نا، یہ لڑکا ہی ہے، بالکل لڑکا سا تو ہے. خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے. اور میں یہ بٹرنگ کسی وجہ سے نہیں کر رہا، نو، میرا کام بٹرنگ کرنا نہیں ہے. آج وہ کوئی غلط ایسا کام کر جائیں، سب سے پہلے آپ میرا ویلاگ دیکھیں گے. اور طریق وہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں غلط کام کے اوپر کسی کو رعایت نہیں دی. لیکن جہاں پر یار عوام الناس کے لیے ایک افسر کھڑا ہو جائے اور یہ ثابت کر دے کہ میں ڈی اے جی صرف پولیس کا نہیں ہوں، میں پورے لاہور کا ڈی اے جی ہوں، میں ہر ایک کا ڈی اے جی ہوں، میں ہر ایک کے حقوق کی، ہر ایک کی عزت کی تحفظ کروں گا، تو پھر سن لیجئے کیا کچھ ہوا کل رات کو، بتا دوں. اور یہ خبر مجھے جی ٹی وی کے کرائم رپورٹر جواد شاہ سے ملی ہے، یعنی کہ ہم نے ان سے لفٹ کی ہے یہ خبر. جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل
पुलिस लाइन डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान के लाहौर के तमाम एसएचओस के साथ क्राइम मीटिंग चल रही थी कि अचानक हाई अफीसर की कॉल मसूल होती है और डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान को शफीकाबाद के 4 पुलिस एहलकार शहबाज थानेदार ने नाका पर सरेआम असला ले घूमने वाले शख्स को पकड़ा था। अच्छा, ये इतलात मसूल हो रही हैं डीएजी ऑपरेशन साहब को। अब उन्होंने थोड़ा सा स्पीड में लिखा हुआ है तो मैं उसको सही करके पढ़ देता हूँ। डीएजी ऑपरेशन की मीटिंग चल रही है एसएचओ के साथ किला गुजर सिंह में, लाहौर के तमाम एसएचओ के साथ। उसी दौरान अफसरान वाला से कॉल आती है और उनको इतला मिलती है कि नाका पर सरेआम असला लेकर घूमने वाले शहरी को पकड़ा था। किसने पकड़ा था? शफीकाबाद के 4 एहलकारों और शहबाज थानेदार ने, यानी कि 4 कांस्टेबल ने और शहबाज थानेदार ने उनको पकड़ा था नाके के ऊपर। पुलिस एहलकारों के दरमियान और उस असला जिससे बरामद हुआ था लेन देन का सिलसिला शुरू हो गया। रिश्वत लेकर असला समेत छोड़ दिया, जबकि उसका लाइसेंसी असला था। रिश्वत लेकर असला समेत छोड़ दिया जो उसका लाइसेंसी असला था। डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने 5 पुलिस एहलकारों और थानेदार पर डकैती का मुकदमा दर्ज करने की हदायत कर दी। एक तो उसके पास लाइसेंस मौजूद था असले का, उसने अपनी डब में लगाया हुआ था। आपने लाइसेंस चेक किया और फिर उससे ब्लैकमेल करके आपने उससे पैसे हथियाए और 10,000 रुपया मुलाजमी ने लिया, शहबाज ने 5,000 रुपया अलग ले लिया, 15,000 की ये अंदर की कहानी है जो अफसरान बाला ने किसी तरीके से फैसल कामरान साहब तक पहुंचाई और डॉक्टर आबद ने पहुंचाई, ये भी हमें पता है। हम बता देते हैं, वो बड़े आला अफसर हैं, हमारे पसंदीदा अफसर हैं। आई लव यू बॉस, आप खूबसूरत इंसान हैं। उन्होंने पहुंचाई और फिर इन्होंने असला समेत उसे छोड़ दिया। भैया आपका काम था कि अगर आपने चेक किया है, आप ऐप के ऊपर दर्ज करते, ऐप एक्टिवेट होती, पता चलता तमाम इदारों को। अगर ऐप नहीं थी तो थाने में ले जाके आप थंब इम्प्रेशन लेते, सारा पता चल जाता कि इस बंदे के नाम असला है या नहीं, लाइसेंस उसके पास था, वो ओरिजिनल था कि नहीं, उसकी इंक्वायरी करते, उसको छोड़ देते, उससे कोई पैसा तलब ना करते। आप नाकों के दरमियान में, और ये वाकया कहाँ का भला, ये बिल्कुल डीएजी ऑफिस के साथ ही नाका लगा हुआ था, ये कोई ज्यादा दूर नहीं था लगा हुआ। यानी कि डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान जिस दफ्तर में बराजमान होते हैं, जिस दफ्तर में तशरीफ फरमा होते हैं, यानी कि कितनी ज्यादती और जुल्म की बात है कि उससे चंद गज आगे एक नाका लगा हुआ है और वहां पे शहरी को लूट लिया जाता है, डकैती साबित हो जाती है। डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने 5 एहलकारों और थानेदार को पर डकैती का मुकदमा दर्ज करने की हदायत कर दी। एसएचओ की रिवर्शन करके पुलिस लाइन के गेट पर तैनात कर दिया। अब एसएचओ साहब भी जो है ना, उनका वैसे डीएजी साहब सच्ची बात करनी चाहिए ना, उनका कोई कसूर नहीं था। आप तक इत्तला पहुंचाना या निशानदेही करना हमारा भी फर्ज है। कोई एसएचओ का कसूर नहीं था, लेकिन ठीक है, उसकी जेर निगरानी ये सब कुछ हो रहा था, इलाके का इंचार्ज वो था। इस मुनासबत से आपका डिसीजन बिल्कुल मुकद्दम है और आपने ये अवाम के ऊपर बहुत बड़ा तरस खाया, आपने अवाम का बड़ा रांझा राजी किया। आपने ये बता दिया है कि मेरे लिए पुलिस अफसर चाहे वो वर्दी में है या बगैर वर्दी के है या अवाम है, आपने ये बात बता दी है कि वो मेरे बंदे हैं, वो सब के सब मेरे हैं और मैं उनका मुहाफ़िज़ हूं। आपने ये जो तकसीम की एक लंबी दास्तान चलती चली आ रही थी और पुलिस और अवाम के दरमियान, आज आपने उसके ऊपर मुकम्मल एक रेजर फेर दिया कि नहीं, आप सब लोग हैं, आप मेरे ही, आपका तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं किसी को लूट लेता हूँ तो मैं गुनाहगार हूँ, अगर मुझे कोई लूट लेता तो वो गुनाहगार है। आपने ये साबित कर दिया। यार मेरी आपको इतनी दुआएं हैं दिल से, आप कोर्स के ऊपर जा रहे हैं, आप डीएजी बनने वाले हैं, अल्लाह ताला आपकी तरक्की की राहें खोले। आपने जाते जाते जितना दलेराना और जितना मस्बत कदम उठाया है, अगर हर अफसर इस तरह करना शुरू कर दे तो बड़ा कुछ हो जाए। अब मजीद अपडेट, 4 पुलिस एहलकार को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। अब वो जो 4 पुलिस अफसरान गिरफ्तार किए थे उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। एसएचओ शफीकाबाद को
क्लोज टू लाइन कर दिया गया है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर करके पुलिस लाइन के गेट पर तैनात कर दिया गया है। वो इंस्पेक्टर था, उसको सब इंस्पेक्टर कर दिया है और पुलिस लाइन के गेट के ऊपर तैनात कर दिया है कि यार आप इतने गाफिल हैं कि आपके कांस्टेबल और आपका थानेदार मेरे ही दफ्तर के बाहर तकरीबन कुछ गज के फासले के ऊपर 15-15 हजार रुपए रिश्वत ले रहे हैं। और मैं आप बंदर की कहानी बताऊं, मुझे ख्वाब आया रात को एक, ये ख्वाब बड़ा अहम है कि हथकड़ियां मंगवाई गई न्यू नारकली थाने से। मुझे ख्वाब आया कि न्यू नारकली थाने से लितर मंगवाया गया। मुझे ख्वाब आया कि कोई एक मर्द मोमन मर्द कलंदर किसी रिश्वतखोर किसी जालिम इंसान को थप्पड़ों की बारिश कर रहा है उसके ऊपर, ये मुझे ख्वाब आया था। तो फिर मैंने ये सुबह खबर पढ़ दी, तो मैंने ऐसे ही मनोवन आपके खिदमत में बयान कर दी। अब अल्लाह बेहतर जानता है मेरा ख्वाब सही है कि गलत है। आपको पता है ख्वाब तो वैसे भी कोई हकीकत नहीं होते, ख्वाब ही होते हैं, कभी पूरे तो हुए नहीं आज तक, लेकिन शायद ऐसा हो गया हो। लेकिन फैसल कामरान आप बब्बर शेर हैं, खूबसूरत आदमी है, अच्छे काम को कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। अच्छा काम सताइश के काबिल होता है और उसको सलूट ही पेश किया जाता है। आप अपने कोर्स के ऊपर जाएं, अच्छे तरीके से वहाँ पे अपनी पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से वहाँ से कामयाब होके आए। आप जब लाहौर में दोबारा वापस आएंगे, देखिए आपको करोड़ों लोग हार पहनाने वाले हैं, लेकिन मैं धक्के खाता हुआ रिढ़ता हुआ सबसे पहला फर्ज दूंगा जो आपको एक खूबसूरत अपने हाथों से बना हुआ मोतिये के फूलों का हार आपके गले में पहनाऊंगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।